بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہم نے وی اسٹارٹیڈ ود ٹاکنگ اباؤٹ کریج لاسٹ ٹائم، اور اس کے اوپر ہم نے انفیکٹ فار دا لاسٹ ٹو سیشنز، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کو امیجن کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جب وہ فیصلہ کرتا ہے، جو ہم نے ہیراکلیز کے بارے میں جب وہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس طرح سے اس کے سامنے دو راستے تھے، وہ جو بھی فیصلہ کر رہے تو اس میں وہ اس کی کنسیڈریشنز کیا ہوتی ہیں. We are trying to determine that. ٹھیک ہے جی. it's an exercise in imagination, if you may please. میں یہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آج ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا، we talked about having a clear vision for one's character. ہم عام طور پر جس چیز کو کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں اپنا ویژن کریٹ کرنا چاہیے، وہ عام طور پر اپنی دنیا کے لحاظ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر میں جب بات کر رہا ہوں تو اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ اپنی دنیا کی پلاننگ کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ چیز یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سے پلان آؤٹ کریں، دیٹ ہم کدھر پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا واٹ از دا ویژن دیٹ وی ہیو فار آور سیلف. اس سے آگے چل رہے ہیں ہم آج. نیکسٹ چیز جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ریمبرنگ دا لانگ ٹرم کانسیکوینسز آف چوائسیز. میں آپ کو اپنی ایک ورکشاپ جو ہوئی، میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. دس واز کوائٹ سم ٹائم بیک. آئی واز ٹیکنگ سرٹیفکیشن ان ایموشنل انٹیلیجنس. یہ ایک ادارہ ہے 6 سیکنڈس، امریکن بیسڈ ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو ایک گلوبل کمیونٹی کہتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سیشن تھا وہ. اس میں انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ پہلا سوال یہ تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ضرور کنسیڈر کریں اس سوال کو. کوشچن یہ تھا کہ آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ جو ہے، لیٹ سے یو آر وزٹنگ اے فرینڈ اور فرینڈ گیدرنگ، بہت سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو آپ کا ہوسٹ ہے وہ آپ کے سامنے دو ڈشز لے کے آتا ہے، اور ایک ڈش میں سویٹس پڑی ہوئی ہیں، ٹافیز اینڈ سویٹس، اور دوسری ڈش میں لیٹ سے ڈرائی فروٹس ہیں، کچھ فروٹس ہیں، اور ساتھ اس کی چھری بھی ہے کہ اگر آپ کاٹنا چاہیں، سیب ہے، انار ہے، آل دیز تھنگس. واٹ ول یو چوز؟ کیا لیں گے آپ اس موقع پر؟ یہ اس کا میں جواب نہیں مانگ رہا، آپ نے صرف اس کو سوچنا ہے. جب میرے سامنے یہ بات آئی تھی تو میرا جواب یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس میں کنوینئنس دیکھیں گے. ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کے پھل کاٹنے لگ پڑے. واٹ یو ول ڈو از یو ول ٹیک سم سویٹس، میں بھی اگر وہ آفر ہو رہی ہیں، آئی مین مے بی اے کپل آف سویٹس should be enough. تو یہ سوال تھا. آپ بھی اس کے بارے میں سوچئے. تھنک اباؤٹ اٹ. واٹ ول یو چوز؟ واٹ ول یو ڈیسائڈ؟ کیا کریں گے؟ اور اس کو صرف اپنے ذہن میں رکھیے. ابھی ہم اس کے اوپر اتنی کو ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہے ہیں، بس صرف یہ ایک دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے کیسنگ پوائنٹ. ہم کس طرح سے چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں جی کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ذرا تفصیل سے بات کریں گے آج، کہ ریمبرنگ دا لانگ ٹرم کانسیکوینسز، لانگ ٹرم ماڈل کانسیکوینسز آف چوائسیز. واٹ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، فیصلوں کے دور رس اخلاقی عواقب پر نظر رکھنا ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور سب سے پہلی چیز جو میں نے اسی مثال سے کوشش کی واضح کرنے کی، آپ نے سوچنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کو فیصلہ کرنے کا آپ کا طریقہ کیا تھا. اس پر تھوڑا سا لیٹس بی کانشیس آف اٹ. ہم دن میں، ایک دن میں تقریباً 50,000 سے زائد فیصلہ کرتے ہیں جی. موسٹ آف دا ٹائم اگر ہم ہر فیصلے کو بہت زیادہ ریفلیکٹیو بنا لیں تو شاید ہم 5,000 بھی نہ کر پائے. ہاؤ از اٹ دیٹ وی آر ڈیسائڈنگ؟ ہمارے کچھ کچھ جو آٹومیٹڈ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں اس طرف لے آتے ہیں کہ ہم وہ فیصلے کر لیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اس پہ کانشیس بھی نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے یہ سویٹ اٹھائی ہے، جس طرح میں نے یہ کہا کہ یہ سویٹ اٹھائی میں نے، اور یہ تو بعد میں جب انہوں نے پوچھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس لیے شاید اٹھائی کیونکہ آسان ہے. مطلب آپ ریپر ڈالیں گے ادھر، کوئی اگر کوئی چیز، کوئی ڈسٹ بن پڑا ہے اس میں پھینک دیں گے. لیکن جو پھل پھول ہے اس میں انار کاٹنے میں اب اس میں توجہ دینی شروع کر دی جائے تو دوستوں سے گفتگو کیا کریں گے؟ یہ بعد میں خیال آیا تھا. بٹ انیشلی وین اٹ واز آسکڈ کہ آپ صرف یہ سوچیں، ذہن میں لے آئے، واٹ ول یو چوز. تو
थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड यू हैव चूज, और ये फैसला कैसे किया होगा। फैसला करने के तरीके पर तवज्जो देनी है हमने। देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वैसे ये ओरिजिनली, बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट, और इट इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, इट अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इस चीज को कि जो, जब आप कोई फैसला करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, कि हमने ये फैसला किया कि हमने, हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, हम इसकी गाड़ी खरीदें या कोई प्लॉट खरीद लें। व्हाट विल यू डिसाइड, हाउ विल यू डिसाइड। एक खरीदेंगे तो दूसरी नहीं खरीदी जा सकती, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि वेन एवर यू डिसाइड समथिंग, देर इज समथिंग यू आर लेटिंग गो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप फैसला करते हैं, जब भी फैसला करते हैं, तो असल में वो कोई सिंगल फैसला नहीं होता, वो दो फैसले होते हैं एक ही वक्त में। एक फैसला ये होता है कि मैंने इसको परसू करना है, और एक फैसला ये होता है कि मैंने इसको परसू नहीं करना। ये दुनिया कुछ इस तरह से बनी हुई है कि इसमें हमारे वसाइल, हमारे पास वक्त वसाइल ही में शामिल है, पैसा, ये सब जो वसाइल हैं ये लिमिटेड हैं। यानी हम अगर एक वक्त में, इस वक्त अपने एक मूवी देख रहे हैं, तो इसे स्टडी नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, कोई भी फैसला आप कर रहे हैं, वो असल में ये फैसला भी कर रहे हैं आप साथ ही, कि दूसरी चीज नहीं करनी। मैं अगर इस वक्त गेम खेल रहा हूं, तो मैं इस वक्त पढ़ नहीं सकता। मैं अगर इस वक्त ये मूवी देख रहा हूं, तो इसी वक्त ये मूवी नहीं देख सकता। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जिसको हमें हमेशा याद रखना है, दैट वी आर ऑलवेज चूजिंग टू डू समथिंग। इस वक्त मैं यहाँ बैठकर आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता। ठीक है जी, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो कुछ मैं फॉरगो कर रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने जिंदगी में बारहा ये देखा है, बारहा, कि हम एक चीज में खड़े होते हैं, और ये यानी जो भी हमारी सिचुएशन है, इसको थोड़ी देर के लिए भी हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं हम गुफ्तगू कर रहे कि ये हमारे फैसले हैं। हम ये समझते हैं बहुत सारी चीजों में हम मजबूर हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम डिसएम्पावर्ड फील कर रहे होते हैं। मैं असल में जो तवज्जो देना दिलवाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये कि हम एक्चुअली मजबूर नहीं होते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे फैसले की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे होते। फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने अपने वालिदैन की प्रेशर में कोई चीज कर दी है, तो डोंट से कि आप मजबूर थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, इस वजह से आपने वो फैसला नहीं किया जो आप करना चाहते थे। वट एवर यू डिड वॉज अ डिसीजन, इट वॉज अ डिसीजन टू डू दिस वे, इवन दो यू डिड नॉट वांट टू। आपका दिल भी नहीं था, तब भी आपने किया। क्यों? क्योंकि आपको अपने वालिदैन की नाराजी पसंद नहीं थी। आपने उस वक्त चूज ये किया कि मैं अपने वालिदैन की नाराजी या उनसे कट जाना, इसको इसके ऊपर प्रेफर करूंगा कि मैं ये करूं, अगरचे मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो इट वाज अबाउट सेलेक्टिंग द टू इवल्स, यू नो, द लेसर ऑफ द टू इवल्स। ये जो एस्पेक्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये मैंने जिस तरह किया, हर तरह के फैसले में अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई हो रहा है। आप जिंदगी में जब भी कोई फैसला करेंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अखलाकी फैसलों पर भी अप्लाई होता है। ठीक है जी, आपका हर अखलाकी फैसला एक अपॉर्चुनिटी, या अखलाकी फैसला, या दूसरी तरफ, फॉर इंस्टेंस मैं ये फैसला करता हूं कि मैंने इस वक्त एक जॉब अपनी अपनी पसंद के खिलाफ, अपनी वैल्यूज के खिलाफ एक जॉब लेनी है, बिकॉज I want to, it's a good financially a very viable opportunity for me. तो मैं जिस वक्त ये करता हूँ, तो वो जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपनी वैल्यूज को सेक्रीफाइस करना है। जो भी कुछ मेरी वैल्यूज है, इसके ऊपर हम अभी गुफ्तगू नहीं कर रहे, लेकिन क्यों सेक्रीफाइस कर पाता है आदमी, इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये असल में वही चीज कार फरमा है जो मेरे उस फैसले में कार फरमा हुई थी कि स्वीट्स उठा लूं, बजाय इसके कि मैं ड्राई फ्रूट या कोई हेल्दी फ्रूट उठाऊं, मैं स्वीट उठा लेता हूं, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट। आप अगर गौर करेंगे, तो असल में इस फैसले में जो चीज चल रही है, जो चीज अप्लाई हो रही है, वो ये कि इमीडिएट कन्वीनियंस देख रहा हूं मैं, ना कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये जानते हैं, मैं और आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि स्वीट्स जो है, शुगर, इट्स नॉट अ गुड थिंग।
It's in fact a very bad thing. Because people say, I've heard people saying that the most problematic ailment in life is diabetes. और डायबिटीज जो है मतलब अगर शुगर हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम एज वेल. लेकिन हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो इमीडिएट गेन है उसकी वजह से उस लॉन्ग टर्म को सेक्रीफाइस कर देंगे. अखलाकी फैसलों में एग्जैक्टली ये चीज अप्लाई हो जाती है. अक्सर औकात मैं लोगों से ये कहता हूँ, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अभी हम बात मोटिव्स की नहीं कर रहे. मोटिव्स का स्ट्रांग होना जो है ये मैं बहुत ज्यादा प्रचार करता हूँ इसका, और इसी को बयान करूंगा आइंदा इंशाल्लाह बड़ी तफसील से. लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है अभी वो है क्या? वो ये कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नॉन मॉरल फैसला करने की, अपनी वैल्यूज के खिलाफ फैसला करने की, वो असल में अखलाकियात हैं. और अखलाकी मामलात में चूंकि हम ये समझते हैं कि अच्छा चलो कल से सच बोलना शुरू कर देता हूँ, ये कल से ठीक कर लेता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ, वो जो इमीडिएट गेन है वो इंसान के ऊपर गालिब आ जाता है. इंसान बार बार ये कुरान मजीद भी कहता है ना कि तुहिब्बून अल आजिला, ठीक है, तुम दुनिया को, क्योंकि दुनिया सामने पड़ी हुई है, तो तुम दुनिया को पसंद करते हो, उससे मोहब्बत करते हो. वो जो थोड़ा सा डिलेड है उसके बारे में तुम मुतवज्जे नहीं हो रहे हो. असल मसला ये है. यानी तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो अगर आप गौर करें तो ये स्ट्रीट वाली प्रॉब्लम ही है कि मैं इमीडिएट बेनिफिट देख लूं, इमीडिएट कंफर्ट देख लूं, बजाय इसके कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखूं. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मॉरल डिसीजंस, यानी मॉरल डिसीजंस जो हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है. वो कैसे होती है? सबसे पहली बात तो ये कि इसके अखलाकी फैसलों के असरात होते हैं, मेरे ऊपर भी होते हैं, दूसरों के ऊपर भी होते हैं. ठीक है जी, आई कैन नॉट अवॉइड दैट. या आप इसको अगर अवॉइड करेंगे कि मैंने जो इस वक्त डिसीजन लिया है तो मैं दूसरी तरफ फैसला कर लेता हूं, तो उसके भी असरात होंगे. आप अगर जो भी फैसला करेंगे जाहिर है कि अपने फायदे के लिए करेंगे, ये सोच के करेंगे कि मुझे ये फायदा हासिल करना है. लेकिन जो उसकी उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो चूंकि मेरे से छुपा हुआ है, वो बिल्कुल वाज़े तौर पर मेरे सामने नहीं आ रहा. यानी मुझे ये लगता है कि मैं कल को ठीक हो जाऊंगा तो टाइम है, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा. वो स्टीवन कवी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है एक जगह पे कि इंसान की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के ऊपर तवज्जो देता है. अर्जेंसी प्रिंसिपल पे चल रहा होता है कि इस वक्त मुझे क्या चाहिए इस वक्त. वी आर on the basis of that we are missing out on many important things. हम अर्जेंसी के प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस के प्रिंसिपल पर तरजीह दे देते हैं. तो इस वक्त क्या मिल जाएगा, हम इसके ऊपर फोकस होते हैं. मॉरल चॉइसेस के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं. यानी मेरे मेरे मेरी औलाद पर, मेरे देखने वालों पर, मेरे साथियों पर जो कुछ असरात होंगे और मेरी वजह से होंगे, मेरा एक इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, आई हैव नो आइडिया कि वो किधर तक पहुंचेंगे. आई कंप्लीटली इग्नोर दैट. दूसरी चीज जो मैं करता हूँ वही बात जो मैंने अर्ज की कि वी नीड टू वे आवर इमीडिएट गेन्स अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. ये जरूरी है जी. जब हम ये कर लेते हैं, वंस वी डिसाइड दैट, मिसाल के तौर पर अगर आप बजाय ये डिसएम्पावरमेंट के पैराडाइम को लेकर जिंदगी गुजारें, आप ये कहें कि मैंने ये फैसला किया है, मिसाल के तौर पर कि मैंने इस मौके पर अपने वालिद साहब की बात इसलिए मान लेनी है बिकॉज आई डू नॉट वांट टू पे द प्राइस ऑफ अ सीवर्ड रिलेशनशिप विद माई फादर. अगर ये फैसला किया है तो फिर ये भी जरूर सोच लें कि फिर उसकी कॉस्ट क्या होंगी. और उन कॉस्ट को, बजाय इसके कि बाकी सारी जिंदगी रिग्रेट करते रहें, उन कॉस्ट को समझ लें कि ये मुझे कॉस्ट पर बेयर करनी है. मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में वावेला नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा शिकायत की नफ्सियात में मुब्तला नहीं होऊंगा, क्योंकि ये मेरा फैसला है. ये जो एस्पेक्ट है कि मैंने फौरी फायदे और दूर रस अवाकिब को, या दूर रस जो नतज हैं या उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उनका मुआवजा कर लिया है. ये कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है. मैंने जिस तरह अर्ज किया कि हम अक्सर औकात ये जो 50,000 फैसले कर रहे होते हैं कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते. इंशाल्लाह आप इस पे सवाल करेंगे तो मैं वाजे करूंगा कि फिर कैसे कर रहे होते हैं. देन इवेल्युएटिंग, हाउ डू वी इवेल्युएट मॉरल मॉरल कॉन्सिक्वेंसेज. इसमें दो चीजें हैं जो मुझे आपसे गुजारिश करनी है, बिल्कुल सादा सी हैं. आप इस तरह समझ लीजिए कि जिंदगी जो है इट इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग यू अपॉर्चुनिटीज. Always, at every moment in your decision making life, you are choosing. ये जो चॉइस है आपकी, इसके असरात आप पे भी पड़ेंगे और आपके आसपास लोगों पे भी पड़ेंगे. आपने किस चीज का प्रेसिडेंट सेट करना है, वो क्या चीज है जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि मेरी औलाद जो है वो ये समझे. आई मेनी टाइम्स आई हैव दिस डिस्कशन विद माय
with my children, especially my son. وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اتنی زیادہ آنےسٹی کے ساتھ یہ جو کام کرنے کی جو آپ پرچار کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ جب نہیں کر رہا، پھر ہم کیوں کریں؟ اور چاہے وہ اسٹیٹ ہے، چاہے وہ whoever it might be. If the other is not doing that, then why should we do it? مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن دینے ہیں تو why do it honestly؟ ہم جتنا بچا سکتے ہیں جھوٹ بول کے تھوڑا بہت بچا دیتے ہیں. میری رائے اس معاملے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ یہ کافی حد تک یہ رہی بھی ہوئی ہے پہلے، بٹ آئی تھنک ٹوڈے، آج جس وقت میں اس پہ سوچتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جھوٹ بولنا اس لیے نہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جھوٹ بولنا اس لیے منع کیا کیونکہ جھوٹ بولنے سے مجھے نقصان پہنچتا ہے اور میرے آس پاس نقصان پہنچتا ہے. آئی سیٹ اے پریسیڈنس. میں اس کو پھر کوشش یہ کرتا ہوں بتانے کی کہ دیکھو، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے اور خدا کے درمیان ہے معاملہ. یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے اور خدا کے درمیان ہے معاملہ. تو ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ پر اور اپنے آس پاس دوسرے لوگوں پر آپ کیا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ. اینڈ فائنلی، وقت کے جو صحرا میں، ان دا سینڈ آف ٹائم، what kind of footprints do I need to leave behind؟ میرے فٹ پرنٹس کیا ہوں گے؟ میں اس پہ میں نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک مثال دی تھی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اصل میں اس طرح چل رہی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک بالٹی ہے، اس میں آپ پانی بھر لیں، تھوڑی دیر کے لیے اس میں ہاتھ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں، اور اس کے اندر کچھ ارتعاش پیدا ہوگا، کچھ ویوز پیدا ہوں گی، کچھ ریپلز پیدا ہوں گے. اینڈ دین ٹیک یور ہینڈ آؤٹ. فار سم ٹائم وہ ریپلز برقرار رہیں گے اینڈ دین دے ول وینش. وہ جو آپ کا ڈائریکٹ اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک اینٹی تھیسس بھی ہے. کچھ اثرات زندگی میں ہم ایسے چھوڑ جاتے ہیں جو اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوتے. وہ میرے تھرو تو نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن وہ میری سنت ہوتی ہے جس کو میں نے جاری کر دیا ہوتا ہے. میری فیملی اس کے اوپر چل پڑتی ہے، میرے آس پاس کے لوگ، میرے ساتھی. وہ جو جب ایسا ہوتا ہے تو وہ میرے فٹ پرنٹس بڑے ڈیپ ہو جاتے ہیں. آئی ہیو ٹو بی ویری کانشیس آف دا فیکٹ کہ میں نے وہ فٹ پرنٹس کیسے چھوڑنے ہیں.